हर निमानिया दिवाए दिवाए हर की वड्याई देखो संतो हर निमानिया माड़ दिवाए हर निमानिया माड़ दिवाए क्यों तरती चरण तले ऊपर आवे जो तरती चरण तले ऊपर आवे त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए तू ठाकुर पूज भगवाना तू ठाकुर पूज भगवान तुम्हारी महिमा वरन न साको तुम्हारी महिमा वरन न साको तू ठाकुर पूज भगवाना तू ठाकुर पूज भगवान तुम्हारी महिमा वरन न साको तुम्हारी महिमा वरन न साको तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तू साहिब गुणी निधाना तुम्हारी महिमा वरन न साको तुम्हारी महिमा वरन न साको तू ठाकुर पूज भगवाना तू ठाकुर पूज भगवाना तू ठाकुर पूज भगवाना तू ठाकुर पूज भगवाना तुम्हारी महिमा वरन न साको तुम्हारी महिमा वरन न साको तू ठाकुर पूज
रसा तुमरी महिमा वर रसा वड्डा तेरा दरबार सच्चा दुध तख्त सिर शागा पातशागो चल चोर छत बौड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मर्तबा अपना करने के डब कतबा जियांत जियो सब गिराला सब कुछ तेरे वास्ते रखा भला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर प्राण मत अपना आप डर सारी कला भरपूर दी सहजता नानक दास उदास खुदा के बिनवता तेरा नाम सतगुर सिरवागे गुरु बड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद ਵਧਾਈ तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर तिसै जत कथा नानक दर्शन दास तुद आगे बिन बता। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। आसीस दे गुरु की बख्शिश गुरु फतेह प्रवान करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहब, भाई साहब भाई सिमरनजीत सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहब, दोनों जत्थियां का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आप संगतां नूं अमृत बाणी कीर्तन सरवण कराया। सो आप संगत दे चरणों 'च बेनती करते हैं कि एडवेंटिस्ट हैल्थ वालों ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਆਊਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ 12:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
रखिया सी हिंदुआं दी सीस अपने नू जाके दिल्ली विच वारिया मेरे गुरु दसवें गोबिंद सिंह सूरमे ने माता पिता परिवार सारा वारिया युगा युगा तक गल्लां होणगियां तेरी सिक्की ते खंडे तार दियां छोटी उम्रे खून नाल रंग दित्तियां सब जातियां ने इट्टां जो दीवार दियां कित्थों शुरू करा ते कित्थे खत्म करा लंबियां कहानियां अजीत जुदार दियां हो रही दुनिया तक गल्लां होणगियां कलगी वाले आ तेरे दरबार दियां मेरे गुरु दसवें गोबिंद सिंह सूरमे ने मेरे गुरु दसवें गोबिंद सिंह सूरमे ने माता पिता वार परिवार सारा वारिया माता पिता वार परिवार सारा वारिया माता पिता वार परिवार सारा वारिया वारिया ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਬੈਠੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਤ श्री दरबार साहब के हजूरी रागी भाई साहब भाई सिमरनजीत सिंह जी सत्कारयोग भाई साहब जी भाई रविंदर सिंह जी होना दे पासों गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे बोल सन तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निदाना। निदाना कहते ने खजाने नूं, तू गणा दा खजाना है, तेरे केड़े केड़े गुण गा सकदा, तुमरी महिमा वर्णन न सको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तेरी महिमा दा वर्णन मैं किन्ना को कर सकदा है। तू बेअंत है, तू पार ब्रह्म बेअंत, बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना। दातार सच्चे पातशाह महाराज जी की वडियाई किन्नी को कर सकते हैं। पंछी आसमान विच उडारियां ला के उहदा अंत नहीं पा सकता, आनंद लै सकता है। गुरु दियां वडियाइयां दा किते अंत नहीं पाया जा सकता। उहदियां वडियाइयां करके उस दाते दी रहमत दे पात्र बनया जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है। सच्चे पातशाह महाराज साडे सारियां ते किरपा करे। असीं गुरु चरनां विच मुहब्बत बना के बैठीए। ये भी वो वड्डे भागां वाले ने जिन्हां नूं सच्चे पातशाह वडियाई बख्शदे ने। वडियाई करना और वडियाई सुनना मेरे सतगुरां दा पावन प्यारा बचन है। जिसनों बख्शे सिफत साला नानक पातशाही पातशाह।
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ 8 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 44ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 1-2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਐਸੇ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਜਦ ਰਾਜੇ ਛੱਡ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਬਣ ਗਏ ਕਸਾਈ, ਜਦ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਮਦੀ ਸਿਰੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ, ਜਦ ਵੱਡ ਲੱਗ ਪਏ ਖਾਣ ਸੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਜਦ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੀਤੀ ਮਨਿਆਈ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਾ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀ ਤਾਈ, ਨਾ ਡੁੱਬਦੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਬਚਾਈ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਕਸਾਈ ਸੀ ਤੇ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਚੋਕੇ ਖੂਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਡਾਢੇ ਹੱਥ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਪੀ ਕੇ ਰਤ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਾ ਤੜਫ ਪਿਆ ਵੇਖ ਦਰਦ ਭਰੀ ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੈਦ ਤੁਰ ਪਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਇਸ ਡਾਕੀ ਨੂੰ। ਸੰਗ ਲੈ ਮਰਦਾਨੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਬਸ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੁੱਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਸੀ, ਬੋ ਕਲੀਰਾ ਲਮਕਣ ਤਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਸਿਰ ਦੀ ਪਾਟੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ 7 ਕਰਤਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਭੂਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਏ ਦੇ, ਓਏ ਉੱਚੀਆਂ ਛੱਡ ਅਟਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਚਰਨ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਦੇ। ਜੱਗ ਲੱਗਾ ਉਧਰ ਭਾਗੋ ਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਡੋਕਾ ਏ, ਉਧਰ ਪਈ ਵਿਸਕੀ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਫੋਕਾ ਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆ ਬਾਬਾ, ਬੈ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਸਤ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਬਾਬਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ ਮਾਹੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਬੁੱਲੇ ਚੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮਨੋਂ ਔੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਵਸ ਪਿਆ। ਕਿਹਾ ਲਾਲੋ ਤੇਰੇ ਫੋਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੱਢਣ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਸਮਝਾ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾ ਭਾਗੋ ਨੂੰ
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਦੇ ਡੰਗ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਰਬੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਢਲੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਜਦ ਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ। ਜਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੂੜੇ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਸਕੋਦਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਆਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਮੁੜਿਆ ਪੂੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਏ, ਦੁੱਧ ਪੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਏ, ਕੋਦਰੇ ਚੋਂ ਲਹੂ ਚੁਆਇਆ ਏ। ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਭਾਗੋ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾ ਬਾਬਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇੰਜ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਕਰ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਖਾ ਚੂਰੀ, ਗਊ ਖਾਣੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਰਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਲਾ ਚੋਜ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇੜ ਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਖੇੜ ਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 500-400 ਮੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦਾਂ ਤੱਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਸਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਚਨਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹ ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਾਵੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇਗਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾ। ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਛੜ ਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਵਿਛੜ ਜਾ। ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ।
तेरे तो बगैर मेरी जिंदगी कोई नहीं, मैं विछड़ के जावां किथे। गुरु नानक पातशाह महाराज कहन लगे मर्दाना जिथे करतार लै जाए, दाता मैं विछड़ के जिउ नहीं सकदा। मेरे पातशाह कहन लगे भाई मर्दाना ये विछोड़ा सदा लई नहीं, ये वक्ती तौर ते विछोड़ा है। गुरमुखो भाई मर्दाना जी गुरु दा हुक्म मन के मथा टेक के तुर पे। ध्यान मार के वेखियो मेरे पातशाह कहंदे एक विछोड़ा एक दुख भूख, ये जड़ा विछोड़े दा दर्द है ना, ये दुनिया दे अंदर बंदे नूं रोल के रख दिंदा है। भाई मर्दाना जी तुर पे, एक एक कदम तुरदे इंज लगदा जिवें हज़ारां मीलां दी सफर दूरी बन गई होवे। महाराज उठे, थोड़े जे अगे जाके बह गए, दिन दा चढ़ा हो गया। उस इलाके विचों एक पठान आया घोड़े ते सवार, उन्हें वेख्या नौजवान गभरू, सुंदरता चेहरे दे उत्ते झलकदी है, चेहरे दा जलाल है इन्ना झलिया नहीं जांदा। उस पठान ने वेख्या भी अज तां खुदा मेहरबान हो गया, असी बड़ी दूर दूर जाके खाली हथ मुड़ आउंदे सी, पर अज शिकार नेड़े मिल गया। तुसी सोचोगे शिकार दा भाव की है? ये उत्तराखंड दा इलाका है, इत्थे बरदा फरोशी दा बाजार लगदा है। गुरसिखो जिवें बाजार विच पशुआं नूं लिया के वेचिया जांदा है, उस इलाके दे हाकम तगड़े लोग ओ पठान गुरमुखो इलाके विचों पिंडां विचों परिवारां दे परिवार बन लिआउंदे सन, जिहड़ा हथ आ जाए फिर परिवार नूं लिया के बाजार विच खिलार के जिवें पशु वेचे जांदे ने, इस तरह उन्हां दा मुੱਲ वटिया जांदा सी। बस अज मेरा सतगुरु उन्हां दे दर्द दे उन्हां दे जख्मां दे उत्ते मल मिलाउण वास्ते गए सन। सच्चे पातशाह महाराज जी नूं आवाज़ दे के पठान ने आख्या कौन है? महाराज जी ने मिठे सुभाਅ दे अनुसार आख्या मैं चाकर हाँ। कहण लगा किस दा? गुरु नानक पातशाह महाराज कहण लगे उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा। कित्थों दे रहण वाले हैं? मेरे पातशाह कहण लगे पंजाब दे विचले हिस्से दा। कहण लगा सावधान, किसे पासे भजन की कोशिश नहीं करनी, अगे लग के तुर पो। मेरे सतगुरां ने कोई इनकार नहीं किया, उठे ते अगे तुर पे। गुरप्रवासी बापू सोहण सिंह जी सीतल, उन्हां दे लिखे हुए बोल बड़े काबले तारीफ ने। वो लिखते ने बाहों पकड़ महाराज नूं लै तुरिया, बाहों पकड़ महाराज नूं लै तुरिया, जाता नहीं है रूप करतार दा ए। ओ वेखो उस ताई जमा, ओ वेखो उस ताई बंदी पाउण चलिया जेड़ा जमा दे बंधन उतारदा ए। वेखो ओदे नाल दुश्मनी करन लगा ओ जेड़ा दुश्मनां दे बेड़े तारदा ए। सीतल नवां ही कुल जहान नालों मेरे दाते दा ढंग प्रचारदा ए। महाराज जी नूं अपने घर लै गया। इस दे घर वाली घर विच बैठी है पठानी, आवाज दे के कहंदा भगवाने खुदा मेहरबान होया, शिकार नेड़ेों मिल गया और मिलिया भी ओ जिहदा मुੱਲ बड़ा मिलेगा। उन्हें मुड़ के वेख्या, सचमुच कुछ नजरां वाली सी, वो अखां वाली सी। चेहरे ते नजर पई गुरु नानक पातशाह महाराज जी वाले तकदियां पठानी दा मन बेबल हो उठिया। उन्हें अपने पति पठान नूं आख्या सिरदिया साईयां मैं कदे मंगिया कुछ नहीं तुहाडे कोलों, पर अज एक मंग मंगण लगियां। सोचदा है औरत दा गहणियां नाल कपड़े लीड़े नाल बड़ा मोह हुंदा, मंग लेगी कोई गल नहीं। कहंदा दस की चाहीदा है? पठानी ने आख्या सिरदिया साईयां बस इको गल है, कदे मैं रोकिया नहीं, इनकार नहीं किया, पर अज मैं मंग मंगदी हां झोली अड्ड के जिन्हों गुलाम बना के लिआया ना, इनू वेचण वास्ते ना लैके जाई। कहंदा क्यों? कहण लगी बस मैं समझदी हां ये तुहाडा जिंदगी दा वड्डा गुनाह जिस दा करके साडी झोली विच अज तक फल नहीं पै सकिया। ये कोई रब्बी रूप नजर आउंदा है जिस दे इस दे मापिआं दा जिन्हां दा ये पुत्र है, इस दी मां हुण तक जिउंदी रह गई होवेगी, इहदा परिवार इहदे बच्चे इसदी भैण रो रो बेबल हो गए होणगे। बस मेरा तरला मन लो, इनू वेचण ना जाओ। मुकदी गल पठान ने एक ना मन्नी, लैके अगली सवेर गुरु नानक पातशाह नूं चलिया गया बाजार विच जिथे मंडी लगी है। अज नानक मता साहिब तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी दे उत्ते वो स्थान है, इनू नानकपुरी टांडा कहा जाता है। गुरसिखो उस बाजार में लैके उच्चे थां ते जाके गुरु नानक साहिब महाराज नूं खलियार दिता। खरीदण वाले लोकां दा भी रौला सी ते विकण वालियां दी अखां विच भी हंझू सन। रो रहे सन लोक। गुरसिखो रोण भी क्यों ना, बधते हुए परिवार लिआंदे, पुत्र किसे पासे, धी किसे पासे, प्यो किसे पासे,
ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਰਲਾਹਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਲੋਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਮੀਰ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਦਿਆਂ ਵਿਕਦਿਆਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦਿਆਂ 2 ਘੋੜੇ ਮੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ 100 ਵਾਰੀ ਵਿਕਿਆ ਮਿਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਾ ਨਾ ਝੱਕਿਆ, ਵਿਕਿਆ ਕੱਚਿਆ ਘੜਿਆਂ ਉੱਤੋਂ, ਹੁਸਨ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸੀਤਲ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਤੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਗਈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਗਈ, ਤੇ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਏ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਗੱਲ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਇਸ
ਕਵੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੰਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਢਾਡੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਝੀ ਢਾਡੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹੇ ਪਿੰਡ ਲਟਣਾ ਜਲੰਧਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿਸਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਾ ਕੇ ਹੈ
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਛੁਡਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਹਿਲੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖਲਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਗਏ। 4-17 ਅਦੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਗਰੀਬਣੀ ਲਿਖੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤਨੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੀ ਮਨ ਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਕੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੈ ਸੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨਾ। ਭਾਗੋ ਨਿਹੰਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਵਤਾਰ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਕਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਾਬਨ ਜੋਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਲਕਟ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਹੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਸਾਥ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਭਿਆਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:20 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਦੱਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ, 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 ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਪੁਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਪੁਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸਮਝਾਏ, 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 ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਪੁਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਪੁਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ
देख रहे हो प्रभु स्वामी।
किछ करे सोई सोई जाने रहना कछुए छानी रहना कछुए छानी मन मोरे देख रहो प्रभ स्वामी मन मोरे देख रहो प्रभ स्वामी माया मोह मगन अंधिया केवल हाल न जाने माया मोह मगन अंधिया केवल हाल न जाने जियो पिंड साथ जुट रचेया बल अपनो कर माने जियो पिंड साथ जुट रचेया बल अपनो कर माने 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 मन मोरे देख रहो प्रभ स्वामी मन मोरे देख रहो प्रभ स्वामी जो किछ करे सोई सोई जाने जो किछ करे सोई सोई जाने रहना कछुए छानी रहना कछुए छानी मन मोरे देख रहो प्रभ स्वामी मन मोरे देख रहो प्रभ स्वामी
सोई सोई जान जो किछ करे 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 सोई सोई जान रहना कछु है जानी रहना कछु है जानी रहना कछु है जानी रहना कछु है जानी मन मोरे देख रहो कर स्वामी मन मोरे देख रहो कर स्वामी अनेक पढ़ते परदारा संग आके तेरे किवाड़ अनेक पढ़ते चित्रगुप्त जब देखा अब कौन पढ़ता तेरा मन मुड़े देख रहो स्वामी जो किछ करे सोई सोई जाने रहना कछु है चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तो कौन पढ़ता तेरा ढाके
कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत कर जाएगा, साध संगत कर जाएगा, साध संगत कर जाएगा। एक दीवार अनेक पढ़ते में पाल तारा सत ढाके। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पढ़ता तेरा डाके। दीन दयाल पूरन दुख भंजन, तुम बिन लोट न काई। दीन दयाल पूरन दुख भंजन, तुम बिन लोट न काई। काठ में हो संसार सागर में, नानक तब सरनाई। काठ में हो संसार सागर में, नानक तब सरनाई। 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 मन मोहे देख रहो कंसार। मन मोहे देख रहो कंसार। जो किछ करे सोई सोई जाने, 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 जो किछ करे सोई सोई जाने। रहना कछु है शानी, रहना कछु है शानी, रहना कछु है शानी, रहना कछु है शानी। मन मोहे देख रहो कंसार।
कैयत हो जगत गुरु स्वामी। हम कैयत कल युग के कामी, तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। हम कैयत कल युग के कामी, हम कैयत कल युग के कामी। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। नाथ कछु ना जानो, मन माया के हाथ विकारो। नाथ कछु ना जानो, मन माया के हाथ विकारो। मन माया के हाथ विकारो। मन माया के हाथ विकारो। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। हम कैयत कल युग के कामी। हम कैयत कल युग के कामी। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी।
शीस धरन सहस भगगामी शीस धरन सहस भगगामी शीस धरन सहस भगगामी तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी हम कैयत कल युग के कामी हम कैयत कल युग के कामी तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी इन तूतन खल बद कर मारियो बड़ो नीलाज अज हूँ नहीं हारियो रविदास कहाँ कैसे कीजै बिन रघुनाथ शरण का की लीजै 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 तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी हम कैयत कल युग के कामी 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 तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी जगत गुर स्वामी जगत गुर स्वामी जगत गुर स्वामी तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी जगत गुर स्वामी। आओ गुरु सासंगत इतनी को हाजिरी प्रवान करना बुला चुका दी खिमा। आओ साढ़े सत्कारयोग भाई साहब भाई विक्रम सिंह जी आप जिन्हों बड़े प्यार सहित कीर्तन सवन कराएंगे। आप जी बड़े प्यार सहित सवन करो जी। बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु घर के हजूरी रागी भाई साहब भाई उमेश सिंह जी और जथे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आप संगत अमृत बाणी कीर्तन सरवण कराया। सुदास बेनती करता गुरु घर के हजूरी रागी भाई साहब भाई विक्रम सिंह जी तो उन्होंने जथा 2 बजे तक आप संगतां नूं शब्द कीर्तन सरवण कराउणगे। सो एक बेनती आप सारिया संगतां दे चरनां दे विच कि काफ़ी गड्डियां जिहड़ियां गुरु घर के अंदर संगतां ने पार्क कीतियां होईयां ने कल रात दियां ही। जिन्हां भी वीरां भैणां दियां गड्डियां उन्हां नूं बेनती करदे हैं कोई गड्डियां नूं गुरु घर दे विचों रिमूव करके बाहरले पार्किंग लाट दे विच लाओ तां जो संगत
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ 2 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। साजन तेरे चरण की होए रहा सदतूर, नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा।
जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोड़ा हर जानियड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा नैन अलोया कट कट सोया अति अमृत प्रेम बूढ़ा नैन अलोया कट कट सोया अति अमृत पे गूढ़ा नाल हो बंधा लह न सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा नाल हो बंधा लह न सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलेड़ा हर जानियड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा माया मदमाता होची बाता मिलन न जाई परम धड़ा माया मदमाता होची बाता मिलन न जाई परम धड़ा कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे हर साजन सब के निकट खड़ा कहो नानक गुरु बिन नहीं सूझे हर साजन सबके निकट खड़ा निकट खड़ा हर साजन सबके निकट खड़ा निकट खड़ा
के निकट खड़ा धपरेगा सा नी रे नी ध मरेगा धपरेगा पद सगरे नि ध मरेगा पद नि ध मरेगा मरे नि परेगा ग म प म प द प म ग रे स रे म प स द प नि स रे ध नि रे ग म प म रे ग म ग रे स नि स ग स ध नि रे स रे म प स द प द प द प द म प म प नि द प ग रे नि प स म प ध नि रे नि प स द नि प ग म प म रे नि प स माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरु बिन नहीं सूझे हर साजन सब के निकट खड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोड़ा हर जानियड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा। सतगुर मेरा सदा सदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए सतगुर मेरा सदा सदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए
ना आवे ना जाए। ओह अबनासी पुरख है, ओह अबनासी पुरख है, सब मेरे आसमाए, सब मेरे आसमाए, सतगुरु मेरा सदा सदा, सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ना आवे ना जाए, ना आवे ना जाए, ना आवे ना जाए। राम नाम तन संचया, राम नाम तन संचया, साबत पूंजी रास, साबत पूंजी रास, साबत पूंजी रास, साबत पूंजी रास, सतगुरु मेरा सदा सदा, सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ना आवे ना जाए, ना आवे ना जाए, ना आवे ना जाए, सतगुरु मेरा सदा सदा, सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ना आवे ना जाए, ना आवे ना जाए, ना आवे ना जाए। नानक दरगह मन्निया, नानक दरगह मन्निया, गुरपुरे सबास, गुरपुरे सबास, सतगुर मेरा सदा सदा, सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना
गुरपुरे शाबाश गुरपुरे शाबाश सतगुर मेरा सदा सदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए सतगुर मेरा सदा सदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए 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 ना आवे ना जाए। साहेब मेरा नीत नवा साहेब मेरा नीत नवा गुरु प्यारी साध संगत जीओ एक जरूरी सूचना है आप समूह संगतां नूं कि माता कुंदन कौर जी जो कि उन्हां दे परिवार वाले मैंबर लभ रहे हैं माता कुंदन कौर जी जिथे भी होण अपने गुरु घर ते जिथे रसीद कटदे हैं उत्थे आउण दी किरपालता करनी जी जिथे भी आवाज़ सुनते होण माता कुंदन कौर जी उन्हां दे पेरेंट्स इत्थे गुरु घर दे अंदर दरबार हाल विच हन जिथे भी होण किरपालता करनी जी इत्थे आउण दी। साहेब मेरा नीत नवा साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता सदा सदा दाता सदा सदा दाता सदा सदा दाता। जियो डरत है अपना जियो डरत है अपना कैसो कभी पुकार दुख विसारण सेवया दुख विसारण सेवया सदा सदा अन दिन साहेब सेविए अन दिन साहेब सेविए अंत चढ़ाए सोए
कुर्बान जाऊं, सद कुर्बान जाऊं। साहिब मेरा मीत नवा, साहिब मेरा मीत नवा। साहिब मेरा मीत नवा, साहिब मेरा मीत नवा। सदा सदा दाता, सदा सदा दाता, सदा सदा दाता, सदा सदा दाता। सर्वं साचा एक है, दूजा नहीं को। ताकि सेवा सो करे, जहाँ को नदर करे। तुद बाज प्यारे केव रहा, सब वड्याई दे। जित नाम तेरा लाग रहा, दूजा नहीं कोई। जिस आगे प्यारे जाए कहाँ। सेवी साहिब अपना, अवर न जाचो को। नानक ताका दास है, बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब तेरे नाम को, साहिब तेरे नाम विटो। बिंद बिंद चुक चुक होए, बिंद बिंद चुक चुक होए, बिंद बिंद चुक चुक होए। बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब मेरा मीत नवा, साहिब मेरा मीत नवा। साहिब मेरा मीत नवा, साहिब मेरा मीत नवा। सदा सदा दाता, 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 सदा सदा दाता। साहिब मेरा मीत नवा, साहिब मेरा मीत नवा। सदा सदा दाता, सदा सदा दाता। बाणी पढ़दे कीर्तन करदे अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां चुकां हो जांदियां। नाप समूह संगत बख्शणयोग बख्श लैना। इन्नी की कीर्तन की हाजरी प्रवान करनी। प्यार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਵੇਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੀ। ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੇ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਐ, ਦੁਖ ਦਰ ਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਾਸ਼ ਪਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 44ਵਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ?
ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਿਛੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਹਾੜਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, 5 ਪੈਸੇ, ਨਾਰੀਅਲ, ਜੋ ਵੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ का जो शब्द है, गुरु ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਕੱਚ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੀਵਨ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਕਿ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਜਗਾਓ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ।
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀ ਡੱਲਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਡੱਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ।
ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਉ ਪਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਪਉ ਪਮਦ, ਪਉਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਲਈਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੰਘਦੇ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਉਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਪਕੜ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਉਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਮੈਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਭਲਿਆ। ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਗਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ, ਲੱਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਦਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ, ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੂੰ ਛੁਪਾ ਲਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਤੇ ਜੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ। ਬਸ ਐਸੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਵਕਤ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗਿਆ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚੇ ਲਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਆ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਰਸਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਸ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਾਓ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਈਏ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਜਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 जे तू मीर महीपत साहिब कुदरत कवन हमारी चारे कुंट सलाम करेंगे कर कर सिफत तुम्हारी वाहो वाहो बानी निरंकार है 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 इस जेवट अवर ना कोई इस जेवट अवर ना कोई वाहो वाहो पानी निरंकार है वाहो वाहो बाणी निरंकार है वाह वाहो अगम अथाओ है वाह वाह सच्चा सोए वाह वाहो आगम अथाहो है वाह वाह सच्चा सोए तिस जे वड्या वर ना कोए
ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਸੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਸੋਏ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ। ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲਏ। ਨਾਨਕ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲਏ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ
वड अवर ना कोय, तिस जे वड अवर ना कोय। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, वाहो वाहो बाणी निरंकार है। वाहे गुरु। तन तन रामदास गुर, जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर, जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। करामात पूरी होई, करामात पूरी होई, करामात पूरी होई, करामात। आप सिरजनहार तारिया, आप सिरजनहार तारिया। जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर, जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। सिखी अतै संगति, सिखी अतै संगति। सिखी अतै संगति, सिखी अतै संगति। पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास
ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ ਤਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਟਲ ਅਤਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਅਟਲ ਅਤਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਅਟਲ ਅਤਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਅਟਲ ਅਤਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ 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 ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ 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 ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾ ਪਰ ਵਾਰਿਆ
ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸੋ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸੋ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸੋ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ।
आप सिरजनहार तारिया, आप सिरजनहार तारिया, जिन सिया तिन सवारिया, जिन सिया तिन सवारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर, रामदास गुर, रामदास गुर। जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। सब किछ तुम ते मांगना, वड भागी पाए, वड भागी पाए। सब किछ तुम ते मांगना, वड भागी पाए, वड भागी पाए। नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए, नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए। सब किछ तुम ते मांगना, वड भागी पाए। सब किछ तुम ते मांगना, वड भागी पाए। बिन कछ नाहे, तुझ बिन कछ नाहे। कीता लोड़े सो करे, तुझ बिन कछ नाहे। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए, जमदूत छड़ जाए। नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए, नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए। सब किछ तुम ते मांगना, वड भागी पाए, वड भागी पाए। सब किछ तुम ते मांगना, वड भागी पाए, वड भागी पाए।
सत प्रभ पूरे गुरुदेव, पूरे गुरुदेव। नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए, नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए। सब किछ तुम ते मांगना मुड़ पागी पाए, सब किछ तुम ते मांगना मुड़ पागी पाए, मुड़ पागी पाए। खोजत खोजत खोजया नाम मैं बिन पूर, खोजत खोजत खोजया नाम मैं बिन कूर। जीवन सुख सब साध संग प्रभ मन सा पूर। जीवन सुख सब साध संग प्रभ मन सा पूर, प्रभ मन सा पूर। नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए, नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए। सब किछ तुम ते मांगना मुड़ पागी पाए, मुड़ पागी पाए। सब किछ तुम ते मांगना मुड़ पागी पाए, मुड़ पागी पाए। जित जित लाओ तित लगे सियाणप सब जाली। जत तत तुम पर पूर हो मेरे दीन दयाली, मेरे दीन दयाली। नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए, नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए। सब किछ तुम ते मांगना मुड़ पागी पाए, सब किछ तुम ते मांगना मुड़ पागी पाए, मुड़ पागी पाए, मुड़ पागी पाए।
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਤਬਾਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ਤਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣੇ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਰਕ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ मैं पापी पापी भुलन हारा तेरा मेर करी
की जहरा जलाते बताली आकाशी, जलाते बताली आकाशी, तेरा रहम सारा, तेरा रहम सारा। होवे ना सिफती उच्चा दातिया में करी, मैं पापी पापी पुलरहार दातिया में करी। हर जीव दे मस्तक उत्ते लिखिया तू तकदीरा। तू कौन है जग नू दसिया, तू कौन है जग नू दसिया, गुरु संत फकीरा। कृपा कृपा करिया दातिया में करी, मैं पापी पापी पुलरहार दातिया में करी। सगले कारज सादे मैं मारा तेरे करते अर्ज गुजारा। सुखी वसदे रहने सारे हर घर विच बहारा। तेरा कीता जातो नहीं, तेरा कीता जातो नहीं, मैनू जोग कितोई, मैनू जोग कितोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, निर्गुण यारे को गुण नाही। आपे तरस पयोई, आपे तरस पयोई, तरस पया मेहरामत होई, तरस पया मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मिलिया, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा, 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 नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन थीवे हरिया, तन मन थीवे हरिया। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 तेरी बख्शिश वाला पत्थर, तेरी बख्शिश वाला पत्थर, हर में है वरदा, हर में है वरदा। सब कुछ तैथा पावे बंदा, सब कुछ तैथा पावे बंदा, शुक्रदान करदा, शुक्रदान करदा। रोगड़िया गुनहगार दातिया मेर कही, मैं पापी पापी पुल्लनहार दातिया मेर करी, मैं पापी पापी पुल्लनहार दातिया मेर करी। हो तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। हाजरा हजूर जहरा जहूर चवर छत्र तखत दे मालक गरीब नवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दातार जी की पावन निगी गोद अंदर जुड़ बैठे सन्मानयोग गुरु की सिख संगत, गुरु का खास रूप प्यारे गुरु खालसा जी, गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप संगत दे दिलों दे अंदर खास करके गुरुद्वारा साहिब अयूबा सिटी विखे जो हर साल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित ये 44वें नगर कीर्तन की हो रही तैयारी, जो आने वाली 5 तरीक नूं नगर कीर्तन सजाए जा रहे ने, वड्डी गिनती विच सिख संगतां ने दर्शन करने वास्ते आउणा है, हाज़री भरन वास्ते आउणा है और आ रही ने। देश विदेशों के अंदरों और जे अमेरिका की गल करा, कैलीफोर्निया की गल करा तो बहुत दूरों दूरों सिख संगतां, नौजवान वीर बजुर्ग भैणां मातावां आप जी सारे दर्शन करने वास्ते पहुँच रहे होने। मेरे वीर मनजीत सिंह जी आप जी भी फ्रीमौंट तो ते होर बहुत सारे दूर दरेडियां तो तुसीं सारे पहुँच रहे हो। तो इस गल की यह तस्वीर है, ये नगर कीर्तन इस अस्थान का तुहाडे दिलों विच किन्नी कु मुहब्बत रखदा है। जो कुछ मैं संगत विचों सुनिया, जो मैनूं सुनने वास्ते मिलिया है, आपो अपने कम्मां कारियां तो रजेवियां तो भी फुरसत लैके इन्हां दिनां दे अंदर विशेष तौर पर अपने कम्मां कारां तो भी छुट्टी लैके इस गुरु की संगत के दर्शन करने वास्ते और सेवा करने वास्ते आज आप जी तत्पर रहिंदे हो। वाहिगुरु के चरणों च अरदास करदा हां, गुरमुख प्यारिओ, इत्थे संगत दे विच आउण वाला हर तरह का मनुख हुंदा है, पर भागां वाले ओ जीव जिहड़े गुरु की हजूरी विच आण के कीर्तन सरवण कर लैणगे, गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर लैणगे। गुरमुख प्यारिओ, सेवा करने वालियां ने सेवा करके लाहा प्राप्त कर लेना है। जिहड़े सज्जे ते खब्बे आउण वाले होणगे उन्हां ने जिस तरह आउणा उस तरह चले जाना। पर अरदास ये करिए, वाहिगुरू जिन्ने भी तुहाडे दर ते आउण, तुसीं रहमतां वरसा के हिरदियां ते वसिओ ताकि तुहाडे चरनां दी मुहब्बत हर एक आउण वाले नूं मिले। मैं इस करके बेनती कर लगा, एक उदाहरण वजों आनंदपुर साहिब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी सुभाएमान सन। संगत इसे तरह चौंकड़े ला के बैठी है, महाराज जी पावन बचना दे नाल निहाल कर रहे ने। चलते चलते बचना दे अंदर मेरे सतगुरु कहन लगे, गुरसिखो संगत विच आउण वाले सरोते 3 तरह के हुंदे ने। गुरसिख कहन लगे, सच्चे पातशाह आप जी ने हुक्म किया, आप जी ने वचन किया भी संगत विच आउण वाले जिहड़े सिख हुंदे ने, सरोते हुंदे ने, 3 तरह के हुंदे ने। पर असीं हैरान, सारिਆਂ ने इको ढंग दे नाल आउणा है, आण के मत्था भी टेकना है, बैठना भी है, ते बैठण वालियां दे विच 3 तरह के सरोते किवें हो गए?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲਿਆਓ, ਘੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਾਗਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਲੈ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆ 2 ਬੁੱਕ ਪਤਾਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ 2 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ? ਜੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤੇ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ 2 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬਸ ਆ ਬਾਹਰ ਜਰਾ ਕੁ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਰੋਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖੀ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੀਜੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੀਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਅਸਲ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਹ ਧਰਮ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਉੱਠੋ, ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੰਨਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ਾ ਧਰਦੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਉਧਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਰ ਪਏ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 1708 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਇਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਗ ਦੀ ਵੈਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਜਾੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੈਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਜਾੜ ਪੁਜਾੜ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਬੱਕਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਪਲੰਘ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਅਹਲਕਾਰ ਅੱਗ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ, ਕੁਝ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਸੰਤ ਜੀ, ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ।
मैनू कौन होवे आवाज़ मार के मैनू ये जल तारे करदियां जंतर मंतर पढ़दियां आवाज़ दे के आखे डेरा बर्बाद हो गया। इन्हें आख्या होया की? कहने लगे जी ये पुछो होया की नहीं, तुहाडा स्थान होवे, तुहाडा लाया होया भुलगा होवे, पता नहीं उत्थे कौन आ गया। उहदे नाल शस्त्रधारी बहादुर सूरमे ने सीस ते कलगी शस्त्र तन दे उत्ते सजाए हुए साडे रोकदियां तुहाडे डेरे दे अंदर पलंग दे उत्ते आण के चौंकड़ा ला के वो बैठ गया। इस माधो दास दे चेलियां ने जाके जिस कदर उन्होंने खबर दी उस वक्त का नक्शा संगत की सेवा में गा के ढाडी जत्था है इहो कह
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਈ ਹੱਦ ਲੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰੰਗੀ ਤਕਲੇ ਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਬਥੇਰਾ ਤਕਲੇ ਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਬਥੇਰਾ ਪਲੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਮ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕਸੂਦਪੁਰ ਸੂੰਡ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਚਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਤਥਾ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਤੱਕਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੋਰ ਸਕਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗ ਬਬੋਲਾ ਹੋਇਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਦੌੜ ਪਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਣੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈ ਪੀਤ ਹੋਣਾ।
ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਬਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਦਿਓ, ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਪਲੰਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮ ਮਾਰੇ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ ਕੌਣ? ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਕਸਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਜੈਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਡੇਰਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਥੋੜੀ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਪਰਖਿਆ ਪਾਕ ਈਮਾਨ ਤੇਰਾ। ਓਏ ਅਬਲਾ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਖੂਨ ਈਮਾਨ ਤੇਰਾ। ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਵਹਿਣ ਨਦੀਆਂ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਵਹਿਣ ਨਦੀਆਂ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਨਿੱਗਰ ਗਏ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਸੁੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੇ ਭਲਾ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਟ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ? ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਆ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਭੰਨਿਆ, ਕਾਹਨੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਹਨੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੋੜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੀਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਨੇ ਆ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 6 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਪਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਬਸ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਤਿਆਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਥਾਪੜਾ, ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੇਅੰਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਪਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਖਾਮੋਸ਼, ਕੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੈ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਗੇਰੇ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ, 5 ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਪੱਤਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਤ ਗਿਆਨੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕੰਮਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ, ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ, ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ 4:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। 4:15 ਵਜੇ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आवो सिख सतगुर के प्यारियो, गावो सची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, बाणिया सिर बाणी। हर की वड्याई, हर की वड्याई, देखो संतो हर की वड्याई, हर की वड्याई, देखो संतो हर की वड्याई, हर की वड्याई, हर निमाणे मान दिवाए, हर निमाणे मान दिवाए, हर की वड्याई, हर की वड्याई, देखो संतो हर की वड्याई, हर की वड्याई। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तेरे
कवन कवन गुण कह गावा तू साहेब गुणी निदाना। तू साहेब गुणी निदाना तुमरी महिमा बरन न साको। तुमरी महिमा बरन न साको। तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तू ठाकुर ऊंच भगवाना। हर की वड्याई हर की वड्याई देखो संतो। हर की वड्याई हर की वड्याई। मैं हर हर नाम नाम धर सोई। मैं हर हर नाम नाम धर सोई। जो पावे त्यों राख मेरे साहिब। जो पावे त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवर न कोई। मैं तुझ बिन अवर न कोई। हर की वड्याई हर की वड्याई देखो संतो। हर की वड्याई मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तो दिया गया अरदास। मैं तो दिया गया अरदास। मैं होर था नाही जिस पे करो बिनती। मैं होर था नाही जिस पे करो बिनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। हर की वड्याई हर की वड्याई देखो संतो। हर की वड्याई हर की वड्याई। हर निमाणे मान दिवा। हर निमाणे मान दिवाए। हर की वड्याई हर की वड्याई।
ਧਰਤੀ ਵਿਚੇ ਪਾਣੀ, ਵਿਚੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚੇ ਪਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਅਗਨ ਤਰੀਜੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਅਗਨ ਤਰੀਜੈ। ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠ ਰਾਖੈ, ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠ ਰਾਖੈ। ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਪ੍ਰੰਪੋ ਦੂਰ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਪ੍ਰੰਪੋ ਦੂਰ ਕੀਜੈ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਹੋ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉਪਰ ਆਵੇ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉਪਰ ਆਵੇ, ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨਾ ਜਗਤ ਆਣ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਨੀ ਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ, ਹਰ ਨੀ ਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਥ ਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾ ਫਿਰਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤ ਲੈ ਚੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾ ਖਾ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। जात में जो जोत में जाता, अकल कला भरपूरिया। तू सच्चा साहिब सिफत सुवाले, जिनकी तीसो पार पाया। कहो नानक करते किया बातां, जो कुछ करना सो करया। सो दरा गया सा महला पहला, एक ओंकार
सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा किया सो कर किया, जित बै सर्ब समाल वज तेरे नाद अनेक असंख्य। कित तेरे वावन हार कित तेरे राग परी सो कहिए, कित तेरे गावन हार गावन तुनो पवन पानी बैसंतर। गावे राजा धर्म द्वार गावन तुनो चेत गुप्त लिख जान। लिख लिख धर्म विचार गावन तुनो ईश्वर ब्रह्मा देवी। सोन तेरे सदा सवार गावन तुनो इंद्र इंद्रासन बैठे। देवतियां धर नाल गावन तुनो सिद्ध समाधि अंदर। गावन तुनो साध विचार गावन तुनो जते सते संतोखी। गावन तुनो वीर करार गावन तुनो पंडित पढ़ निरखीसर। जुग जुग वेदा नाल गावन तुनो मोहनिया मन मोहन। स्वर्ग माच प्याल गावन तुनो रतन उपाय तेरे। अठ सठ तीरथ नाल गावन तुनो जोध महाबल सूरा। गावन तुनो कहानी चार गावन तुनो खंड मंडल ब्रह्मंडा। कर कर रखे तेरे तार से तुनो गावन जो तुद पावन। रते तेरे भगत रसाल होर कित तुनो गावन से मैं तुझे आवन। नानक क्या विचार सोई सोई सदा सच साहिब। साचा साची नाई है पियो सी जाहि न जासी। रचना जे नरचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी। माया जिन उपाय कर कर देखै कीता अपना। जो तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई कर। फिर हुक्म न करना चाहे सो पत साओ सा पत साहिब। नानक रहन रजाई नानक रहन रजाई नानक रहन रजाई। पासा महला पहला। सुन वड्डा आखै सब कोय, केवड़ वड्डा डिठा होए। कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोई ना जान तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण ना जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा कीया वडियाईया। तुद बिन सिद्धि किनै ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाकुर हाईया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला। आखां जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाम। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाय रहाओ।
साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके आखण पाहे, वड्डा ना होवे काट ना जाए। ना ओह मरै ना होवे सोग, देंदा रहे ना चुकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जे वडे आप ते वड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खसम विसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन्म सतगुर सतपुरखा। बिना करो गुर पास, हम कीरे क्रम सतगुर शरणाई। कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरुदेव मुकाओ। राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर्ष नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, तृग जीवे तृग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्यम। जा आहर हर जियो परेया, सैल पत्थर में जंतु पाए। ताका रिजक आगे कर तरेया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरेया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरेया। रहा जनन पिता लोक सतवंता, कोई ना किसकी तरेया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करेया। उड़े उड़ आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे छरेया। तिन कावण खिलावै कौन चुगावै, मन मह सिमरन करेया। साव निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरेया। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत ना पारावरे। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत ना पारावरे। राग आसा महला चौथा,
सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब ध्यावह सब ध्यावह तुध जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जिय तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर ध्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। इक दाते इक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह तुद जी, से जन जुग में सुख वासे। से मुक्त पहे जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन निरभाव जिन हर निरभाव त्याया जी, तिनका भाव सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासे। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तप तप है जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमृत सासत जी, कार क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड आवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वर्तै जी, तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्ट सब पाई जी, तुद आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सत्यार मेंढा साई, जो ताव पावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हाँ पाई रहा।
ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹੁ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਾਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸਾਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਕਬਿਓ ਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਓ ਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਲੈ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम कहाओ, आप हाथ दे मोहे बचाओ।
सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करे, सब बैरन का आज संघरे। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और न ध्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरया, मरण काल का त्रास निवरया। हो जो सदा हमारे पक्षा, श्री अस्तुज करे रक्षा। राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जौन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जौन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जौन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रन को पालमो वध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चींटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, काट काट के पट पट की जाना। जब करक करा करतारा, प्रजा तव देह अपारा। जब आक्रख करत हो काब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तहारा, आप अपनी बूझ चार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर्यालम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूल उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती।
तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कई पहुपा। अंडज जय रज से तज कीने, उतभुज खान बहुर रच दीने। कहूँ फूल राजा हो बैठा, कहूँ समष्ट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो। दुष्ट जिते उड़वत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण कहता। जे अस्त तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल का एक बार त्याए, ताके काल निकट ने आए। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरैं तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कार मो सब होई, दुष्ट साहस कह न कोई। एक बार जिन तुम्हें संपहारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो का, दारद दुष्ट दुख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दले हो बारी। सार्व ठाउर मोह सहाय, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दले हो उबारी। सार्व ठाउर मोह सहाय, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना माने। सिमरत शास्त्र वेद सब, बहु भेद कहें हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कार, मैं ना कहो सब तो है बखाने दोहरा। सागल द्वार को छाड़ कर, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज आस, गोविंद दास तुहार। सागल द्वार को छाड़ कर, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज आस, गोविंद दास तुहार।
राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परैया शब्द गावण आइया। शब्दोता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनह विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कार तेरा। कारता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कहने रे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कार तेरा। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा। जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनो संता सावध तारो प्यार। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कार सभागै। कार सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन का से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कहार अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो सागल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सागल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे।
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪੈਉ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਲਤਾਰ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਸਾਰ। ਸਾਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ। ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ, ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ। ਨਾਇ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਭਾਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਕਾ ਲਗੀ ਪਿਆਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ, ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ। ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਏ, ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ। ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ, ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੱਖੇ ਰਖਣਹਾਰ,
आप उबारन गुर के पैरी पाए काज सवारन हुआ आप दयाल मन हो ना विसारे अन्न साध जना के संग पाबु जल तारे अन्न साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारे अन्न तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुम रह सूतर धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय श्री हर कृष्ण ध्याइया जय डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै करनौ निधि आवे धाए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाह देख के अडट किया तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चड़खड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल चरवाए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी के सांसवासा संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। वाहिगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखिया रैत देग तेग फतेह बिरद की पैंज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान
श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगी अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मानीवा मत उच्ची मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां तो जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया जी खुले दर्शन ददार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे मान निताणियां दे तान निओटियां दी ओट सतगुरु जीओ। आप जी दे चरण कमलां अंदर अरदास बेनती है जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे चरण कमलां अंदर अरदास बेनती है जी। आप जी दे हजूर सजे दीवाना विच इलाही अते दरगाही बाणी दे शब्द कीर्तन होए कथा विचारां होइयां ढाडी वारां गाइयां गईयां होइयां भुल्लां गलतियां दी खिमा करनी अगे तो समत बख्शिश करनी। पातशाह जीओ आप जी दा पावन पवित्र गुरगद्दी दिहाड़ा मनाउंदियां होया गुरु मान्यो ग्रंथ दिहाड़ा मनाउंदियां होया समूह संगतां वल्लों विशेष दीवान सजाए जा रहे हैं जी। समूह संगतां दियां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां कदम कदम लेखे लाउने घर परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना आनंद खेड़े खुशियां बख्शिश करनियां जी। सरबत संगत दियां तिल फुल पटावां दर ते प्रवान करनियां कारोबारां विच वाधे करने किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां सरबत नूं दे रोगता तंदरुस्ती बख्श के निहाल करना शुभ भावनावां पूर्ण करनियां जी। करो किरपा आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर ते प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद साध संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करो जी। जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे। पातशाह जीओ नगर कीर्तन मुख रखदियां होया समूह संगतां वल्लों अज श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ कीते गए हैं। गुरबाणी दे प्रवाह चल रहे हैं जी। सेवादारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना पाठी ਸਿੰਘਾਂ दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना अपनी सेवा आप लैनी किरपा करनी रहमत करनी। गुरबाणी दे चलदे प्रवाह विचों इलाही अते दरगाही फरमान हुक्मनामे बख्शिश करो जी। उपरंत दीवान सजाउण दी आग्या बख्शिश करो। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई आकाल की तबै चलायो सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहे ना। वार हुए सा मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे। जो शरदा कर सेवंदे गुर पारे उतारन खंडा जाके हाथ में कलगी सो है। सो हमारी रखिया करे गुर कलगी तार जग बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
जात एहो हर को नाम, काम ते न हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृद वसै, संत परताप दुरत सब नसै। संत का संग वड भागी पाइयै, संत की सेवा नाम त्याइयै। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमरति, पैके सर्व टंडोल। पूजस नाई हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रो प्यारी साध संगत जीओ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का पावन पवित्र गुरगद्दी दिहाड़ा मनाउंदियां होया जोबा सिटी दियां समूह संगतां वल्लों महान नगर कीर्तन 44वां संगतां दे संयोग दे नाल 5 तरीक नूं कढ़िया जा रहा है। सतगुरु जी कृपा करन समूह संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण। हुण बेनती है गुरुद्वारा साहब दा हजूरी रागी भाई उमेश सिंह जी आप समूह संगतां नूं 5:30 बजे तक शब्द कीर्तन राही निहाल करनगे। बड़े प्यार नाल सरवण करिए। नाल ही संगतां नूं बेनती है कि बाहर टेंट दे अगे एक गड्डी खड़ी है वाइट कलर दी, जिसका नंबर है 8ZHB 132। फिर बेनती है कि टेंट के बाहर गड्डी खड़ी है, उतों मूव करनी है। वाइट कलर की गड्डी है, जिस भी वीर भैन की होवे उत्थे जान की कृपालता करन जी। गड्डी का नंबर है 8ZHB 132। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री महला पहला। आरती एको अंकार सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बनी। तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो हवन चवरो कर।
सकल बन राए फुलंत ज्योति कैसे आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी सहस तब नैन नन नैन तोहे को सहस मूरत नाना एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध में सहस तब गंध एवो चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिस चानन सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए ज्योतिष पावै सुआरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मन अन दिनों मोहे आई प्यास कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरा नाम वासा नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सकल पसार नाम तेरो आसनो नाम तेरो उर्सा नाम तेरा केसरो लै छिटकारी नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो घस जपे नाम लै तुझे कुचा नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल लै माही पसारी नाम तेरे की जोत लगाई भय उजियारो भवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला भार हटारे सकल जुटारे तेरो के आ तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही जवार ढोलारे 10 8 68 चारे खानी यह वतन है सगल संसारी कह रबदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग दुआरी धूप दीप व्रत साज आरती वार न जाओ कमलापते मंगलार मंगलार मंगल राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमलापति रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमा नंद बखाने मदन मूरत भय तार गोविंद सैन भरने बज परमानंद सुन संध्या तेरी देव दिवाकर अधपत आद समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजे भाई ठाना ब्रह्मा निगम विचार अलख न लखिया जाई
पत तेल नाम की आबादी, दीपक देह उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा। पंचे शब्द अनाहत वाजे, संगे सारंग पाणी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरे भगत करण ते, तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगोगे, हमरा खुशी करे नित जीव। पनिया छातननी का, अनाज मंगो सतसी का। गौ भैंस मंगो लावेरी, एकता जन तुई चंगेरी। घर की ज्ञान चंगे, जन धन नाले वह मंगी। भूखे भगत न कीजै, यह माला अपनी लीजै। हो मांगो संतन रे नाम, नाही किसी का देना। मात ने तुम संगे, अपना देहो तले हो मंगे। दो सिर मांगो चूना, पाओगी हो संग लूना। अध सिर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले। आठ मंगो चौपाई, सिर हारना अवर तुलाई। ऊपर को मांगो खेंदा, तेरी भगत करें धन तिन। मैं नाही के तालबो, एक नाम तेरा मैं पाबो। कह कबीर मन मान्या तो हर जानिया। सवैया याते प्रसन्न भये हैं महामुन। देवान के तप में सुख पावे। यज्ञ करे एक वेद ररे, बहुताप हरे मिल ध्यान लगावे। झालर ताल मृदंग उपंग, प्रभाव लिए सुर साध मिलाए। किन्नर गंधर्व गान करे, गण जच अपचल निरत दिखाए। शंकर की धुन घंटन की, कर फूलन की बरखा बरखा। आरती कोर करे सुर सुंदर, देख पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षिण देखे प्रदक्षिण, बार में कुंकन अक्षत लाए। होत कुलाहल देवपुरी, मिल देवान के कुल मंगल गाए। हे राव हे सस हे करना, निद मेरी अब बिनती सुन लीजिए। और न मांगत हो तुम ते, कछ चाहते हो चित में सोई कीजै। शास्त्रान सोत हे राहन भीतर, जोज मारो तो साथ प्रतीजै। संत सहाय सदा जग माहि, कृपा कर श्याम यह वर दीजै। पाहे गहे जब ते तुमरे, तब ते को आख तरह नहीं आने। राम रहीम पुराण पुराण, अनेक कह मत एक न माने। सिमरत शास्त्र वेद सब, बहु भेद कह हम एक न जाने। श्रेयस पाल कृपा तुमरी, कर मैं ना कहो सब तो हे बखान। दो
तेरा। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाएं गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। ऐसे जन प्रताप ते दे बल बड़े हो प्रताप, तीन लोक जय जय करें रे नाम सत जाप। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगति, स्वयं भव सुभंग श्रवदा श्रव जुग। दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगं विभूत। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगं विभूते। हर जियो कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। हर जियो कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। हर जियो कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। सतगुरु दाता मेल मिलाओ, सतगुरु दाता मेल मिलाओ। सतगुरु दाता मेल मिलाओ, हर नाम देवो आधार, हर नाम देवो आधार। हर जियो कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। बिन सतगुर से बहुता दुख लागा, जुग चारे भरमाई। हम दीन तुम जुग जुग दाते, सब दे दे बुझाई, सब दे दे बुझाई, सब दे दे बुझाई, सब दे दे बुझाई, सब दे दे बुझाई। हर जियो कृपा कृपा करो तुम प्यारे,
कृपा करो तुम प्यारे। हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। मनसा मार दुबता सहज समानी, पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल हो, किल विक काटन हारा। किल विक काटन हारा, किल विक काटन हारा, किल विक काटन हारा, किल विक काटन हारा। हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। सतगुर दाता मेल मिलाओ, सतगुर दाता मेल मिलाओ, मेल मिलाओ, मेल मिलाओ। सतगुर दाता मेल मिलाओ, सतगुर दाता मेल मिलाओ, मेल मिलाओ, मेल मिलाओ, मेल मिलाओ, मेल मिलाओ। सतगुर दाता मेल मिलाओ, सतगुर दाता मेल मिलाओ। हर नाम देवो आधारे, हर नाम देवो आधारे। हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। सबक मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरण न होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, सब दे पावे कोई। दाते दात रखी हत अपने, जिस भावे तिस दे। नानक नाम रते सुख पाया, दर गए जा पैसे। दर गए जा पैसे, दर गए जा पैसे, दर गए जा पैसे, दर गए जा पैसे। हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे।
सतगुर दाता मेल मिलावो, सतगुर दाता मेल मिलावो। हर नाम देवो आधार, हर नाम देवो आधार। हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। हर जीव कृपा, हर जीव कृपा, हर जीव कृपा, हर जीव कृपा। कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। आओ गुरु साध संगत जी, इतनी को हाजिरी प्रवान करना। कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां बेअंत प्रकार दियां गलतियां भुल्ला चुका हो गई होणगियां। साध संगत बख्शणहार है, बख्श लेना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਉਮੇਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 5:50 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। साहिब जियो सास 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 तेरा नाम समारो, तेरा नाम समारो। सास 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 तेरा नाम समारो, तेरा नाम समारो। तुम ही को प्रभु आही, तुम ही को प्रभु आही। नानक टेक पई करते की, नानक टेक पई करते की। और आस बिडानी
सास तेरा नाम समारो, तेरा नाम समारो। सास 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 तेरा नाम समारो, तेरा नाम समारो। जिया सबना का बसो मेरे मन माही, तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही। चरण कमल रिदु माहे समाए, तह परम अंधेरा नाही। चरण कमल रिदु माहे समाए, तह परम अंधेरा नाही। नानक देख पई कर देखी, नानक देख पई कर देखी, और आस बिदानी लाई। सास 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 तेरा नाम समारो, तेरा नाम समारो। सास 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 तेरा नाम समारो, तेरा नाम समारो। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, जा सिमरा तू ताही। ठाकुर सिमरा जा सिमरा तू ताही, जा सिमरा तू ताही। कर कृपा सर्व प्रतिपालक, प्रभु को सदा सलाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, जा सिमरा तू ताही। कर कृपा सर्व प्रतिपालक, प्रभु को सदा सलाही। नानक टेक भई कर देखी, नानक टेक भई कर देखी, और आस बिदानी लाई। सास 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 तेरा नाम समारो, तेरा नाम समारो।
सास तेरा नाम समारो, तेरा नाम समारो, तेरा नाम समारो। सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो, पव जल उतरो पार राम जपो, पव जल उतरो पार। अमर सच्चा बादशाह, सच्चा अमर सच्चा बादशाह, मन साचे राते हर वे परवार, मन साचे राते हर वे परवार, सच्चे महल सच नाम समार राम जपो, पव जल उतरो पार राम जपो, पव जल उतरो पार। सुन मन मेरे शब्द विचार, सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो, पव जल उतरो पार राम जपो, पव जल उतरो पार। पर में आवे पर में जाए, पर में आवे पर में जाए, ये जग जन्मया दूजे पाए, ये जग जन्मया दूजे पाए, मन मुख ना चेते ना जाए राम जपो, पव जल उतरो पार राम जपो, पव जल उतरो पार। सुन मन मेरे शब्द विचार, सुन मन मेरे शब्द विचार, सुन मन मेरे शब्द विचार, सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो, पव जल उतरो पार राम जपो, पव जल उतरो पार। भुला गे प्रभु आप भुलाया, आप भुला के प्रभु आप भुलाया, एह जियो बिडानी चाकरी लाया, एह जियो बिडानी चाकरी लाया, महादुख खटे
बिरथा जन्म गवाया। राम जपो भव जल उतरो पार। राम जपो भव जल उतरो पार। सुन मन मेरे शब्द विचार। सुन मन मेरे शब्द विचार। सुन मन मेरे शब्द विचार। मन मेरे शब्द विचार। राम जपो भव जल उतरो पार। राम जपो भव जल उतरो पार। कृपा करो सतगुरु मिलाए। कृपा करो सतगुरु मिलाए। कृपा कर सतगुरु मिलाए। एको नाम चेते विचों भरम गवाए। नानक नानक नाम नानक नाम नानक नाम जपे नाओ नानक पाए। सतनाम 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। पर कृपा सतगुरु मिलाए। कृपा कर सतगुरु मिलाए। कृपा करो सतगुरु मिलाए। कृपा कर सतगुरु मिलाए। एको नाम चेते विचों धर्म चुकाए। एको नाम चेते विचों धर्म चुकाए। नानक नाम जपे नाम नाम दुआए। राम जपो भव जल उतरो पार। राम जपो भव जल उतरो पार।
शब्द विचार सुन मन मेरे शब्द विचार सुन मन मेरे शब्द विचार सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो पव जल उतरो पार राम जपो पव जल उतरो पार राम जपो पव जल उतरो पार सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो पव जल उतरो पार राम जपो पव जल उतरो ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਓ ਜੀਓ ਹਿਉ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰ ਸਾਵੜਾ ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਏ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਚਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਚਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੂਟੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ,
ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਖਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਜੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਤਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੋਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਨਗੁਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਗੱਲ ਬਣੀ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰੁਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਰ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਨੇ ਵੀ ਆ, ਜਾਣੇ ਵੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ,
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਵੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਧੜਕ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਿਧੜਕ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ 6:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਏ, ਜੇਕਰ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਜਗਾ। ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇਕਰ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਜੋਗਾ। ਰਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ ਏ,
जेकर विछड़े नहीं मलाउण जोगा दर ते आए फकीर नू क्यों छिड़कदा दर ते आए फकीर नू क्यों छिड़कदा जेकर पल्ले खैर नहीं पाउण जोगा हर वेले क्यों बदियां ते लक बदा जेकर नेकियां नहीं कमाउण जोगा ते जेकर नेकियां नहीं कमाउण जोगा डंडोत बंदन अणक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ मेरा सिर चुकदा दाता तेरी खुदाई नो बीत गए जोगे ने का दुनिया बनाई नो कर देन जीव जंत भी तेरी वडियाई नो धरती आकाश खवारे वेख्या बिन थम्मा तो मैं ता हैरान दातिया तेरे रंगा तो तेरा कोई अंत न आवे पताल बनाए लखां गास तो कैसे टंगनाल बनाए आपे दिन रात तो सूरज ते चंद बना के कीता प्रकाश तो तेरा दस लेखा केवे सकदा उतार में दुनिया बनाउण वालिया तैथों बलिहार में दुनिया सजाउण वालिया मेरा सिर चुकदा दाता तेरी खुदाई नो बीत गए जोगे ने का दुनिया बनाई नो कर देवे जीव जंत भी तेरी वडियाई नो धरती आकाश खिलारे वेख्या बिन थम्मा तो मैं ता हैरान दातिया तेरे रंगा तो तेरा कोई अंत न आवे पताल बनाए लखां गास तो कैसे टंगनाल बनाए आपे दिन रात तो सूरज ते चंद बना के कीता प्रकाश तो तेरा दस लेखा केवे सकदा उतार में दुनिया बनाउण वालिया तैथों बलिहार में दुनिया सजाउण वालिया किथे दस बैके दाता करदा संसार नो सबना दी वखो वखरी करदा नहार नो लत्ता दे विच लातिया
ਕੀੜੇ ਕਮਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਕੀ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਬਿਨ ਤੰਗਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਿਆ ਰੰਗਾ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਖਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਕੀ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਤੇਰੀ ਲੜ ਜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਚੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਮਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤਰਤੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਵੇ ਆਪੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਦੇ ਵੱਖੋ ਲਿਖਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ ਸੋਹਣੇ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਿਆ ਰੰਗਾ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੋਹਣੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਗੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਕਣੀਆਂ ਦਾਚੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਮੈਂ ਦੰਗ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸੇ ਨਹਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁੰਦਰ ਨਰੋਗ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਦਾਤਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਤੁਰ ਗਏ ਰਾਂਝਾ ਜਾ ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਿਆ ਰੰਗਾ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਗਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਰਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਦਲੀਪ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀਤੇ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਟ ਕੇ ਗਾ ਹਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਤਪਸਵੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ
ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ। ਤੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਓਹੋ ਮੈਂ ਸਨਾਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਆਂਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਿਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਛਾਣ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਵਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਕਦੋਂ ਛਕੋਗੇ? ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਲੈਣਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੇ ਕਹੋ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੋ ਆਵੇ ਮੋਹਿ ਪੰਥ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੋ ਕਰੂ ਨਿਹਾਲ।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਰਹਿਤਵਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਰਹੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਸੰਕਟ ਕਸ਼ਟ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿੱਖੋ ਰਹਿਤ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ओ साहिब मैं उसका चेहरा। रहत बिना ना सिख कहाए, रहत बिना दर चोटा खाए, रहत बिना सद गत ना होई, रहत बिना भल कहे ना कोई। तैनू रहत तो बिना किसी ने भलिया नहीं कहना, रहत बिना तनखाही जानो, रहत बिना जड़ भूत बखानो। ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੀ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਾਣ ਲਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਸਿਓ ਟੂਟਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ते गुरु के बचन किया प्रथम रहत जय जान, खंडे की पौल छके सोई सिंह प्रधान, अवर ना पौल जो ले। तो पहली रहत ही सिख दी कि खंडे बाटे दा अमृत छके। आओ गुरु कृपा करे, प्रबंधक जना बहुत वधिया प्रबंध किया। जे घर आई गंगा भी ना नहाते ते कदों नहावांगे। गुरु कृपा करे, मैं अरदास करा महाराज तुहानू सारिआं नू ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਦੀ ਵੱਧ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਜਵਾੜਾ। ਮੈਂ ਬਜਵਾੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਗੰਮਪੁਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਰਾ ਡੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਖਿਡਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੀਝ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋਡੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਏ, ਕਰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ, ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਏ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾ ਕੀਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਰੱਖੀ ਲਾਲਸਾ ਦਿਲ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਏ। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮੇਰੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣੇ
दासी बनवान दिए कलगी वालने हंस के कहन लगे बाजा बाजा वालने तो ठिके कहन लगे नी सेवा करीदा मिलेगा मान तैनू की होया जे एक ना मां आखू मां कहेगा सारा जहान तैनू ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਰੀ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੀਝ ਉਤਪਨ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ तेरी झोली ते पुत्रां दे नाल भरपूर कर देंगे। वाह वाह। ते पुत्र भी मैं तेरी झोली चो पाऊंगा। दुनियावी मावां दे पुत्र जम्मणगे ओ मर जा करनगे, पर जेड़ा पुत मैं तेरी झोली च पाउण लगा एदा कदी मरण दिन नहीं आएगा। आओ माता साहब देवां दी झोली विच खालसा पा के ते ओ खालसे दे गुण कितना सतगुरु दस रहे आ। छंद दा सिर लेख है नी पुत तेरे साहब कोरे निहंग सिंह चक्र दमालिया वाले। वाह 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 वाह। सब तेरे पुत्र ने आज साची फौज अकाली दुनिया भी मावा तो तेरी जगत शान नरली जग चढ़ता लाड़ा जो सरत फबदे खूब दमाले पुत तेरे सैब कुरे निहंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कुरे निहंग सिंह गोल दमालिया वाले। तेरे पुत्र ने आज साजी फौज अकाली दुनिया भी मावा तो तेरी जगत शान नरली जग चढ़ता लाड़ा जो सरत फबदे खूब दमाले पुत तेरे सैब कुरे निहंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कुरे निहंग सिंह चक्र दमालिया वाले। मां तैनू आखणगे मावा वांगर लाड लडाले हे खान हीरे आदि गुंद के हार गले विच पाले जन्मा दे हीरे जो सुटदा सागर मारी उछाले पुत तेरे सैब कोए निहंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कोए निहंग सिंह गोल दमालिया वाले। रिश्तेदारी चो वखरा खालसा पंथ प्यारा वैरी ना चल सको जारी ना गादा फंकारा हरदम खांदा खूनी उबाले पुत तेरे सैब कोरे निहंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कोरे निहंग सिंह चक्र दमालिया वाले। तन मन खालसा है मैं तो हरदम प्यार पियासा मैं दास खालसे दा देखण आया जगत तमाशा खास खालसे ना मावा मंगर प्यार वदाले पुत तेरे सैब कुरे निहंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कुरे निहंग सिंह चक्र दमालिया वाले। पंजा मर जोड़ा
आ तेरे पत जड़े तो जन्म मरण तो बारे मोचो जन्म लिया इन मोचो जन्म लिया फिर दे मस्ती विच मतवाले पुत तेरे सैब कुरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कुरे नियंग सिंह गोल दमालिया वाले तेरे पुत्र ने सिख पंथ दी माता कदे टुटण वाली कदे टुटण वाली सगो फिर रहूगा नाता सिखिया दी लोड़ी दे होर कोई गुजे पेट समझा ले पुत तेरे सैब कुरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कुरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले डर देना ना डरना डर देना ना डरना इन्हें सिख लिया बब्बर शेरा वैरी तो डरना ना। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਚੇਲਾ ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਆਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ ਜੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ वाह वाह। इन्हीं के प्रसाद सदान करे अग ओग टरे इन्हीं के प्रसाद वाह वाह। इन्हीं की कृपा फुल धाम परे जेड़े आनंदपुर साहब अमार लगे पे है भंडारे भरे पे वाह वाह। ये मेरे खालसे की कृपा दा सदका भरे पे सच है। इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं की कृपा सब सतर मरे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसे गरीब करोड़ पाए मैं ते गुरु इन्हां दा बनाया बनया मेरे वर्गे ते करोड़ां गरीब इत्थे तुरे फिरदे आ सेव करी इन्हीं की भावत और की सेव सहात न जी को दान दो इन्हीं को भलो और आन को दान न लागत नी को आगे फले इन्हीं को दो जस में जग और दो सब फीको मोहे ग्रह में मनते धनते सिरलो धन है सब इन्हीं को सिर तो लाके पैरों तक जो मेरा तन मन धन वो सारा ही खालसे दा है। सच है। खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो करो निवास खालसा मेरो मुख है अंगा खालसे के हो सद संगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी चाल की चाल जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा। सच है। जिन्ना चਿਰ मेरा खालसा न्यारा रहेगा वाह वाह। मैं हेमकुंड पर्वत उत्ते जिन्ना तब तेज कीता मैं सारा ही अपने खालसे दी झोली च पाया। वाहिगुरु। गुरु के सिखो खंडे बाटे दा अमर छको। मैं वेख्या 70 80 वरे दे बुजुर्ग बापू अजे अमर छकिया कि नहीं छकिया नहीं पुत्रा अजे तो नहीं छकिया हुण ही छक लीए नहीं हुण ते गां जाके छकां गां जाके गां साडे वास्ते धर्मराज खंडा बाटा नहीं लेके बैठा कि जेड़ा सानू अमर छकाऊगा
ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹੇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਉੱਥੇ ਭੀੜਾ ਰਾਹ, ਉੱਥੇ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ, ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਰੇਵ ਏਜੰਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੀਟ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਜੇ ਕਾਲ ਪਵਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਵੀ ਉੱਠ ਪਈ, ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਈ, ਭੁਰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੋ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ 4 ਬੱਜਰ ਕਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਣਾ। ਹੁੱਕਾ ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ, ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ, ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸੰਗ, ਔਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਟਾ ਜੂੰਡ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ, ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ 4 ਬੱਜਰ ਕਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਾ, ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾ ਮੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਓ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਆਂਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਲ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਥੱਕ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਫਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਨਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ 3 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਦਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਆਰਾ ਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨੇ ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਸਰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਸਰਮਦ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਆਂਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਲਾਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਲਾਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਜਰਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ?
ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੇਸ ਸੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਇਹ ਅੜਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਝਾੜ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਸਰਮਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੋਗੇ? ਉਹ ਸਰਮਦ ਜਿਹਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਤ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਐਡਾ ਕਰਖਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਚਾੜੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗਜੇਬ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਕਿਤਨਾ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਜੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੰਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਗੁਰਸ਼ਨੇ ਚੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਕੁਨਦ ਚੇਲ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਆਏ ਬਰਿਆਦ ਬੜੋ ਬੇਖਬਰ ਰੰਗ ਜੇਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 40 ਤੇ 10 ਲੱਖ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮ 'ਚ। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੁਦੀਦਨ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬਯਾਮਤ ਬਯੰ ਚੁਸ਼ੀਦਨ ਜਕੇ ਤੀਰ ਤਨ ਬੇਦਰੰਗ ਰੰਗ ਜੇਬ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਲਹੂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗਲੀ ਖਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਗਿੱਜੀ 'ਚ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। 2 ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਲੈਣਾ? ਓਏ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ 5-7 ਡੰਡੇ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਛਹਿ ਗਿਆ ਜਿਤਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਘਲਦੇ ਆ, ਦਰੇਗਾ ਅਗਰੋ ਰੂਏ ਦੀਦ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਇਕ ਤੀ ਲਾਚਾਰ ਸ਼ੀਦ ਮੈਂ ਰੰਗ ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤੇ 4। ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਤੇ? ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤੇ 4 ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਵਾ ਦਸਤਾ ਚੀਤੇ ਮਾਰ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਕਰਾ ਭਾਮਣ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਤੇ ਪੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਰੰਗਿਆ ਹੁਣ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਰੰਗਜੇਬ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਹਿੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ ਏ। ਰੰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਆਓ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਸ ਰੰਗਜੇਬ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨ ਪੁਨਸਿਕ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜੇਬ, ਤੂੰ ਪਲੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪੁਰਫਰਾ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਵੇਖ ਮਾਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ
गुफ्तगू आ वखावा किस तरह लड़ी बेन जंगा संग से जंग दे में तड़ अंदर फौजा सजाइया जलदियां हो के अम्मो सामने ते गाय उठाइया जलदियां ना फौजा ना लड़ांदा चोनिया दे शकर फौजा नु लड़ांदा चोनिया दे शकर दो तरह दे सूर में जरनैल कर दे टकरे तू ही इतना फौज लेके आजा मेरे रूबरू मैं लड़ागा चक्कियों से ही तेरा भी हो बहू तेरिया फौजा गड़ी चमकार विच बुज़दिली इस तो वड्डी है कोई इस दौर विच पुट्टिया जा तीर मेरे ने खान नार खानी नो सब तेरे जरनैल फिर दे सील को दे जानी नो तेरे हजारा सी सिपाही कट गए डट गए मेरे लड़क संग चाली डट गए तेरा खामा जो मर तू तो मट्टा सूरमा जे न लुकदा सदा मैं कट दिंदा चूरमा सुनो तेरा चियारी सच जिसदा यार है सुनो तेरा चियारी सच जिसदा यार है ओ सुनो की फिक्र जिसदा रब पहरेदार है सच दा झंडा मैं तेरे तख्ता उत्ते डट के उनका गाना एक तीर अपना छट के एक तीर अपना छट के चढ़ती कलास कौम दी सदा रहिंदी कौम दी सदा रहिंदी केदी ओ जेड़ी अपने फर्ज पछाणदी है तख्ता ताजा ते लोभ ते थुकदी नहीं सोझी आ जावे अपनी शान दी है किसे दुखी मजलूम दी हां सुन के बाजी ला दिंदी अपनी जान दी है तेरे भाणे सरबत दा भला होवे ओ चंदन सिੱਖਿਆ तेरे निशान दी है धन्यवाद करदे सारियां संगतां दा वीर जयंती टरलक तो और जेड़े बड़ा प्यार करते आ सतगुरु कृपा करे 200 लाख नंबरा वो हाजिर करते आ वीर सरबजीत सिंह जी थिहाड़ा आंदे भी मेरा कल गलत तुसी ना लिया ना शुद्ध करना चाहिए मैनू कहना एक दिन मैं माला सिंह किसी ने स्टेज ते बोलता तो मैनू माला सिंह ही आखे लग पे वो आंदा भी ना तुसी कल शुद्ध नहीं किया मेरा नाम आ हाँ जी नहीं उन्हों का सरबजीत सिंह जी थिहाड़ा प्रधान साहब वो $100 दे के ना शुद्ध कराते आ जे किसी ने होर शुद्ध करवाना तो इतना ही करा सकता मैं सारिया संगतां दा धन्नवाद करदा गुरु के रागी साहबान जेड़े सुर ताल दा ज्ञान रखते आ वाह वाह बड़ी चढ़दी कला वाले सतगुरु कृपा करे उन्होंने जिया दवा जथियां नूं गुरु कृपा करे सारिया संगतां दा धन्नवाद वीर अजैब सिंह जी मल्ली और उथों दे सारे प्रबंधक जन वीर तजिंदर सिंह जी दसांझ धन्नवाद करते हैं सारिया संगतां दा और ही गम तो संगतां पहुंचियां वाह वाह सिखो बड़ी बड़ी दूर तो इस गुरमत समागम में संगतां पहुंचियां सब दा धन्नवाद ते सिख कौम के प्रचारक होने के नाते एक मैं बेनती करूँगा कि जितना कानून नूं आपां फॉलो करते हैं ना सरकार दे नूं आपां गुरु दे जो मर्यादा वो संसार जिन्होंने कोई तकलीफ नहीं जिन्होंने कोई रोग नहीं प्रबंधकों ने बड़िया वधिया टूटियां लाइया पैर धो के जराबां ला के फिर गुरु के चरणों च आया करो ये बेनती नूं तुसीं प्रवान करोगे
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਲਮਨ ਕਰਾਈ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿਸ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ ਵਾਪਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਡਵੈਂਟਸ ਹੈਲਥ, UC ਡੇਵਿਸ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਕਲੂਸਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਐਂਪਲਾ ਹੈਲਥ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਵੈਂਟਸ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਯਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੁਖਦੇਵ ਆ ਜਾਓ ਹਰ ਇੱਧਰ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ। Thank you. I'm Chris Champlin, the president and CEO at Adventist Health and Ride Out. I wanted to take a minute tonight and say thank you so much to our Sikh community here in Yuba City. Without you, we would not have a hospital to serve the community. Our physicians are so much a part of this. We've got Dr. Kang, Dr. Baines, the list goes on. So thank you so much for the support of the hospital. Tonight we'd like to give a little gift back to the community for $5,000. So thank you so much for the support of the hospital. Thank you. Thank you. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ $5,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you for the generous donation for the Sikh temple for the $5,000 from the hospital. Thank you so much. Thank you. So second we have is Bhagat Pooran Singh Health and Senator 3-phase UC Davis, if they can come up. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ UC ਡੇਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। All good. Thank you so much, guys.
We have Orchard Hospital. If they can come up, please. Which one? Orchard and Calusa. Also, we have Calusa Medical Center. Thank you all. My name's Steve Stark. I'm the regional CEO for Orchard Hospital, Glenn Medical Center, and Calusa Medical Center. It's an honor and a privilege for you to be part of our communities. We have many employees and professionals that take care of patients in our communities every day. We couldn't do it without you. Thanks for being part of our community, and thanks for letting us care for yours. Thanks so much. Many blessings. Sure. Say a few words. You sure? She should speak. Come on, go ahead, speak. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕਲੂਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। So, Shri Akal. So I would like to have Ampla Health come up, please. Ampla Health. Sure. Yes. Hello, my name is Adriana Castro. Thank you, sir. Okay. Hello, my name is Adriana Castro. I'm a community promotions worker here for Ampla Health. And we just want to say that it's an honor and a privilege to serve your community, and we are so thankful for you all and appreciate you all. Thank you. Oh, thank you so much. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Yes, we have Peachtree Health. If they can come up, please. She wants to take a picture. Okay, come on. Please, go ahead. Good evening. My name is Brenda Jorgensen. I'm the I'm the clinical services manager at Peachtree Health, and we just want to thank you for allowing us to participate in your community event, and we are honored and proud to be included in your event. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, we have a plaque for Freedom Home Health and Hospice, so we'd like somebody to come up. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹੌਸਪਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਪੀਕ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you very much. I would like Kulvinder Lali to come up to stage, please. Lali, would you like to? So, Shri Akal. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਅਤੇ ਪਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਕੀਪ ਦਿਸ ਅਪ, ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਟਰਨ ਓਵਰ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੋਰਮਨ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਐਂਡਰੂ ਬ੍ਰੈਗ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਮੈਂ ਓਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡਰੂ ਬ੍ਰੈਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਮੋਰਮਨ ਚਰਚ, the beautiful church they built on Bute House Road. We welcome you in front of our holy book. We are celebrating 44th annual Sikh prayer dedicated to our living Guru, Guru Granth Sahib. Bole so nihal. This is a great honor. I can't tell you how full my heart is to be with you and to see your faith and feel the love of this community. We love you. We sustain you. We are grateful for your example and your love of family. Thank you. Bole so nihal. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 8:20 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤੱਗ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ 44ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਸੋ ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਨਿੱਘੀ ਪਿਆਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत ही आनंदमयी ये समागम जो पिछले कई दिन तो आप संगतां दे सहयोग दे नाल, सतगुरु जी की पूर्ण बख्शिश कृपा दे नाल अते प्रबंधक वीरां दे उपराले दा सदका हर साल की तरह कराए जा रहे हैं। आप जी रोज़ाना ही ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ अपने सुरतियां बिरतियां नूं सचखंड श्री हरमंदिर साहब लै चलीए, जिथों तुसीं रोज़ाना ही अमृत वेले शाम नूं लाइव कीर्तन सरवण करते हो। मैं पहला भी एक दो बार बेनती की है कि संसार भर में जिथे भी गुरु का सिख वसदा है, गुरु रामदास पिता नूं प्यार करने वाला वसदा है, कीर्तन नूं प्यार करने वाला वसदा है। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਰ ਦੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ, जिस बारे बाणी दा कथन है, डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहिया, बदो पुरख बिदाते तातु सोहया, वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर, हर हा नानक कस मल जाए नाए रामदास सर। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस होए, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया। सतगुर बख्शिश करन, कृपा करन। आपां सारे रल मिल के कीर्तन करांगे, साड़ियां सुरतियां बिरतियां गुरु शब्द नाल जुड़ जाण। ये सतगुर की बख्शिश करन, कृपा करन। आप सारे पूर्ण सहयोग बख्शिश करना जी। शब्द आपकी सब तो पहला सरवण करोगे। जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। उस तो पहला कुछ मिनट आओ सारे रल के वाहिगुरू दा सिमरन करिए। करो कृपा सारे मेरे वीर भैणा बच्चे, आप जिन्ने भी गुरु चरणा च बैठे हो, नाल नाल अपनी रसना की भी हाज़री लवानी है। गुरु के शब्द नाल, वाहिगुरू के सिमरन के नाल, कीर्तन के नाल अपनी रसना नूं निर्मल करना है, सुची करना है। तो धन गुरु रामदास पातशाह कृपा करन, बख्शिश करन। आओ जुड़िए जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे गुरु कृपा जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵਈ
तू मेरे बल है ताक्या मोह चंदा। अनंत पया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। अनंत पया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। सब काज सवारे जहाद पावंदा। जतु पावंदा ताक्या मोग चंदा। जातु मेरे बल है ताक्या मोग चंदा। जातु मेरे बल है ताक्या मोग चंदा। तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। खुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। जा तेरा बंदा ताक्या मोह चंदा। जातु मेरे बल है ताक्या मोह चंदा। जातु मेरे बल है ताक्या मोह चंदा। ताक्या मोह चंदा। ताक्या मोह चंदा। नाम मिले ता जीवा नानक। नाम मिले ता जीवा। नाम मिले ता जीवा नानक। नाम मिले ता जीवा। तन मन थी हरिया मन थी हरिया। तन मन थी हरिया मन थी
निर्गुण नाही आपे तरस पयोई मैं निर्गुण आगे तो गुण नाही आपे तरस पयोई 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 नाम मिले ता जीवा 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 तरस पया मेरा मत रोई सतगुर सजन मिलिया तरस पया मेरा मत रोई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन जीवे हरिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन जीवे हरिया तन मन जीवे हरिया तन मन जीवे हरिया तन मन जीवे हरिया जीवे हरिया नाम मिले ता जीवा 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 मेरे प्रीतमा हूँ जीवा नाम ते आए बिन नामे जीवन नाती है मेरे सतगुरु नाम दृढ़ा नानक नाम मिले ता जीवा हर हर नाम मेरा प्राण सुखाए तिस बिन कड़ी निमक नहीं जीवा नानक नाम मिले ता जीवा आखा जीवा विसरे मर जाओ आखा जीवा आखा जीवा विसरे मर जाओ अपने औखा साचा नाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु
नाम तेरो गुण गावा गुण गावा दिन रात नानक चाओ एगो सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु